سب سے پہلے ایک بڑی اہم خبر آ رہی ہے، واشنگٹن میں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد کا دورہ کر سکتے ہیں۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ، بہت اہم خبر، اور میں کہتا ہوں کہ یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کہ واشنگٹن میں باقاعدہ یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جے ڈی وینس کے بعد اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی تو یہ بڑی خبر ہے۔ ساجد طارق ریپبلکن رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں سے جان لیتے ہیں، بڑا کلوز ہے وہ۔ ساجد صاحب، یہ جو چہمگوئیاں چل رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے ساجد صاحب؟ دیکھیں، ایک تو نیو یارک کے کئی جریدوں نے اس چیز کے بارے میں لکھا ہے کہ انر سرکل سے یہ خبر نکلی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ میں گو ٹو اسلام آباد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود ایرانی ڈیلیگیشن کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود پریس کانفرنس کی اور جو ٹویٹ کیے اس میں انہوں نے پاکستان کے رول کو سراہا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے ایران کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد اب سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے جے ڈی وینس صاحب فاکس چینل پر آئے اور انہوں نے پھر ہمارے فیلڈ مارشل، پرائم منسٹر اور ساری چیزوں کو سراہا، اور انہوں نے بالکل جو ان کی سارا انٹرویو تھا سارا پازیٹیو تھا، ان میں کچھ بھی ایسا تھریٹننگ نہیں تھا، موونگ فارورڈ تھا۔ اور در حقیقت اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں 2 جگہیں جو وہ کھل کے سامنے آ رہی تھی، جنیوا اور اسلام آباد اگین۔ تو میرے خیال میں، اور پھر اس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا ابھی بھی اندیہ ہے کہ اگلا کٹ پھر دوبارہ اسلام آباد میں ہوگا، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ایکسائٹڈ ہے، اور یہ 47 ایئرز کے بعد جو ہے پہلی دفعہ جے ڈی وینس صاحب جو ہے ایرانی ڈیلیگیشن یا ایرانی کسی بھی گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ وہ انگیج ہوئے ہیں۔ اور میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از ایکسائٹڈ ہمسیلف، وہ خود یہ سیز فائر یا وکٹری یا پیس کی ٹرافی جو ہے وہ لینا پسند کریں گے کہ میں نے نئی جنگ کو روکا ہے، نئی ورلڈ وار کو روکا ہے۔ تو میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے اس کا بہت زیادہ ان کو سیاسی فائدہ ہوگا مڈ ٹرم کے اندر، اور پھر اس میں سٹاک مارکیٹس بھی اس پہ بیہیو کریں گی اسی طریقے سے۔ تو میرے خیال میں دس از وٹ از ہیپننگ۔ یہاں پہ لوگ مختلف قسم کے ڈاٹس جوڑ کے اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اس کو جائیں گے، لیکن ساجد صاحب، آپ تو چونکہ ایک بڑا طویل تعلق ہے آپ کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ، ایک طویل عرصے سے آپ ان کے ساتھ موجود ہیں، لوگ تو ڈاٹس کو کنیکٹ کر رہے ہیں، لیکن ساجد طارق صاحب، آپ کو پرسنلی کیا لگتا ہے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی جو چہمگوئیاں ہیں وہ حقیقت کا روپ دھار سکتی ہیں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد آ سکتے ہیں؟ چونکہ باقاعدہ ایک بیس تو بچھا دی ہے جے ڈی وینس نے، وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کریڈٹ خود لینا چاہیں گے اس امن معاہدے کا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے، اور آپ کا تعلق جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہے، جو آپ کی یقیناً ان سے میٹنگز ہوتی ہوں گی، گفتگو ہوتی ہوگی، ان سے تبادلہ خیال ہوتا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسی ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان تشریف لے آئیں گے؟ دیکھیں، جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ان کے بارے میں ہے، میں نے 3 الیکشنز میں ان کے ساتھ کام کیا ہے، آفیشل کیپیسٹی میں کام کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب از ناٹ اے ٹریڈیشنل پریزیڈنٹ اور ناٹ اے ٹریڈیشنل پالیٹیشین ہے، ہمیشہ اب نارمل چیز نارمز کے خلاف جا کے جاتے ہیں، اور دوسرا ان کو شو بز کا ایکسپیرینس ہے، وہ چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، پبلک ڈیلنگ کا، اور بالکل بلکہ ڈیل میکنگ کے وہ ماسٹر سمجھے جاتے ہیں۔ اور اس وقت کی ضرورت ہے، اس وقت ریپبلکن پارٹی کا گراف کافی نیچے ہے، تو ایک بڑا واو فیکٹر لانا ضروری ہے، اور میرے خیال میں یہ اس طرح کی چیز ڈونلڈ ٹرمپ، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں۔ اور میری نظر میں مجھے لگ رہا ہے کہ فارن ڈیسٹینیشنز میں سے اسلام آباد کی ڈیسٹینیشن کو پک کیا جائے گا۔ ہی فیلز، ہمارے اس وقت وائٹ ہاؤس، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول ہے، ان کا ایک ٹرسٹ فیکٹر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنیوا کی بجائے یا استنبول کی بجائے they will prefer to come to اسلام آباد۔ بالکل۔ اچھا ساجد صاحب، بڑا اہم یہاں پر پوائنٹ یہ ہے جو ہم جاننا چاہیں گے آپ سے، کیونکہ سیز فائر میں، جنگ بندی میں اب صرف ایک ہی ہفتہ رہ گیا ہے، تو ایسے میں ہاؤ ڈو یو سی کہ کتنا ارلی امریکی صدر کا دورہ ہو سکتا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں معاملات آگے؟ دیکھیں، اگر میری نظر سے دیکھا جائے تو ایک منٹ قیمتی ہے، موونگ ٹورڈز بالخصوص ٹورڈز دا مڈ ٹرم الیکشن۔ اور دوسرا جو ایک مہنگائی کا طوفان ہے، نہ صرف امریکہ کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ہے، بلکہ کئی ممالک جو ہیں امریکن ایلائز، وہاں پہ تو پیٹرول کی راشننگ شروع ہو چکی ہے، پیٹرول پمپوں پہ لائنیں لگ چکی ہیں۔ تو دنیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جلد از جلد، میرے خیال میں
आप देखेंगे कि जिस तरह पहले पाकिस्तान ने एक मौजज़ा कर दिखाया था कि फाइनल आवर्स में जाके जो एक अनाउंसमेंट हुई थी, मेरा ख्याल है उसी तरह का आप कोई इसी तरह का एक सरप्राइज देखेंगे। हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारी टीम जो है इस वक्त सऊदी अरेबिया और उसके बाद टर्की जा रही है। थिंग्स आर इन वर्क्स, मुसलसल डायलॉग हो रहा है। पाकिस्तान इज प्लेइंग द रोल, पाकिस्तान इज वर्किंग हार्ड, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं वो कामयाब होगी। और मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में 11 महीने में हमारे फील्ड मार्शल साहब का ये 3rd मास्टर स्ट्रोक होगा। बुनियानुल मरसूस के बाद इस्लामाबाद अकॉर्ड के वाइस प्रेसिडेंट का आना और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का आना। मैं दुआ गो हूं कि पाकिस्तान इसी तरीके से शाइन करता रहे और कामयाबी की सीढ़ियां इसी तरह चढ़ता रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त बात है। साजिद तारड़ साहब, मैं ज़रा थोड़ा सा ये भी पूछना चाहूँगा, चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो पाकिस्तान ने जो मुज़ाकरात में पीस टॉक में किरदार अदा किया है, उसको देखते हुए ख़ास तौर पर जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं वो किस हद तक खुश हैं, उनका वक़ार, उनका तशख़्ख़ुस किस हद तक बढ़ा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोट करना चाहूंगा, टाइम मैगजीन ने अगले दिन जो आर्टिकल लिखा है वो उसकी बहुत खूबसूरत उसकी सुर्खी थी। उन्होंने कहा कि रीब्रांडिंग पाकिस्तान एज अ पीस ब्रोकर। तो और फिर उसके आर्टिकल के अंदर लिखा कि सफर जो था उसामा बिन लादेन का एबटाबाद से मिलना और उसके बाद उस सफर से लेकर आज तक एक रिमार्केबल सफर है। और उसको मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का हर शहरी जो है, चाहे जहां भी आबाद है, आज वो उसको एंजॉय कर रहा है। हमारा ग्रीन पासपोर्ट यकलक जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज बन चुका है। जिस तरह पहले लोग मजाक करते थे, आपका पड़ोसी कंट्री तो आज भी आपके सरीना के बिल के ऊपर आज वो ठाठे उड़ा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान उस रीजन में एक बहुत लीडिंग पोजीशन में आ चुका है, ना सिर्फ ईरान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से। और जिस तरीके से आपने रियाज, तेहरान, वाशिंगटन डीसी और बीजिंग को एक टेबल पर बिठाया है, इट वाज नॉट पॉसिबल बाय एनी अदर, नॉट ओनली इस्लामिक कंट्री बट एनी अदर कंट्री। एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना 2 सुपर पावर्स का और उसके बाद रियाज और ईरान को साथ लेकर चलना। इस वक्त देखें आपके साथ इजिप्ट है, टर्की है, आप इस सारे ब्लॉक को लीड कर रहे हैं। तो इट्स अ रिमार्केबल जर्नी विद इन 11 मंथ। आपने दर हकीकत सबसे बड़ा मार्का तो बुनियानुल मरसूस था, उससे पहले तो ज्यादातर हम मायूसियों के अंधेरे में होते थे। तो पहला मिरेकल तो हमारा बुनियानुल मरसूस से शुरू हुआ है और उसके बाद कहते हैं स्काई इज द लिमिट, और आज आप बुलंदियों को छू रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा साजिद साहब, जो अभी तक हम मामला देख रहे हैं, ज़रा यूर वेरी क्लोज टू ऑल द रिपब्लिकन्स, एक थिंक टैंक्स जो सोच रहे हैं इस हवाले से, अभी पॉलिसी मेकिंग के हवाले से बड़े इनिशिएटिव्स लेते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस भी ज़ाहिर आगे है। तो थोड़ा सा अगर मजमूई तौर पर हम इस सिचुएशन में जो अभी रिसेंटली नेगोशिएशन हुई है जिसमें जी डी वेंस का वो प्रेसर डेफिनेटली उन्होंने उसमें भी बड़ा एक होपफुल जेस्चर दिखाया। उन्होंने कहा सिर्फ एक पॉइंट है जिस पर डेडलॉक है। So what's your analysis, Sajid Saab? What like you have the insights basically from Republicans? इस वक्त क्या वहाँ पर एक सोच है, वो एक ही नुक्ता है जिस पर डेफिनेटली डेडलॉक का शिकार ईरान की जानिब से भी हमें नज़र आ रहा है, और फिर डेफिनेटली अमेरिका भी हमें उसी एक पॉइंट पर न्यूक्लियर के हवाले से मैं कहना चाह रही हूँ। और फिर वी वुड लाइक टू नो एज वेल कि ओवरऑल इस वक्त क्या सोच है जो आगे हम देख सकते हैं कि सामने आ सकती है मजमूई तौर पर। देखिए, मेरा पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस खासकर ट्रंप कैंप के साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप कैंप के साथ ये था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एज ए एंटी वॉर कैंडिडेट बन के उभरे थे, और उनकी जो मूवमेंट है मेगा मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका फाउंडेशन ये है कि अमेरिका फर्स्ट, कि हमने दुनिया के अंदर पुलिसमैन नहीं बनना, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप करना है, हमने अपने बैकयार्ड को ठीक करना है। जिस तरह के मानरो डॉक्ट्रिन, अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइंस के अंदर मानरो डॉक्ट्रिन को बहुत अहमियत दी है। तो दर हकीकत नई जंगें उस पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर नहीं थी। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कैंपेन में मुसलसल इराक की गलतियों को दोहराते रहे और फिर उसके बाद फॉल ऑफ काबल को वो एक स्याह धब्बा करार देते रहे। तो यकलख दर हकीकत ये जो कुछ भी हुआ ईरान के अंदर, ज्यादातर अमेरिकन रिपब्लिकन बिलखसूस ये समझते हैं कि इजराइल ने अमेरिका को ट्रैप किया है, अमेरिका को मिसलीड किया है, और आज एक क्वेश्चन मार्क है कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल की कितनी कीमत कह सकते हैं साजिद साहब के नेतन्याहू की वजह से डोनाल्ड ट्रंप फंसे हैं इसमें। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं
सेकंड करूंगा। और मेरे ख्याल में यही एक क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप साहब इसके ऊपर अब कैपिटलाइज करना चाहते हैं, इसको पाकिस्तान जाएंगे, ग्लोरीफाई करेंगे, विक्टोरियस होंगे और अमेरिकन अवाम को बताएंगे कि, और आज उन्होंने ये भी कह दिया कि ईरान के बाद हम क्यूबा जाएंगे। तो दर हकीकत मेरी नजर में वो ईरान, जब ईरान के बाद उन्होंने अगला टारगेट पिक कर लिया है, इट मींस ही वांट्स टू गेट ओवर विद द ईरानी सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल। तो मैं ये समझता हूं कि अब इसको ग्लोरीफाई करना, इसके ऊपर विक्टोरियस होना, तो मेरे ख्याल में वो दैट इज द मोमेंट कमिंग विद डोनाल्ड ट्रंप वांट टू शाइन अगेन। ही इज अ मास्टर ऑफ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनका एक्सपोजर है लाइमलाइट का। आपने देखा होगा उनका शो टीवी पे चलता था, उन्हें पता है हाउ टू हैंडल द क्राउड, what kind of messaging has to be delivered। तो आप देखेंगे, मैं बल्कि दुआ गो हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस्लामाबाद जाएं, हमारे सियासी और हमारी अस्करी क़यादत जो है दोबारा शाइन हो। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साजिद तारा साहब, आपने बहुत ही अहम खबर भी है और जो चहमगोइयाँ चल रही हैं वाशिंगटन में, अमेरिका में, इस हवाले से आप हमें बता रहे थे।